ذرا غور کیجئے کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان و یقین سے ابتدا کی ہے، شروعات ایمان و یقین سے کی ہے، پھر ہی سے سب سے پہلے اذیتیں شروع ہوتی ہیں، زبان ہی سے سب سے پہلے تکلیفیں شروع ہوتی ہیں، اور زبان ہی سے سب سے پہلے کسی کو جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے جسم کے سارے اعضاء زبان کو مخاطب کرتے رہتے ہیں، اے زبان تو سدھرے گے اور سدھرے ہوئے رہے گے۔ تو عزیز ذرا اس حدیث پر بھی غور کیجئے، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان و یقین سے کہا، ایمان و یقین، کیونکہ ہر آدمی کا سلوک، ایمان اس کے اپنے عقیدے، اس کے اپنے نظریے اور اس کے اپنے اس کا سلوک شروع ہوتا ہے، چاہے اچھا ہو چاہے بگڑا ہوا سلوک بھی عقیدے سے شروع ہوتا ہے اور اچھا سلوک بھی عقیدے سے۔ ہم کو صراط مستقیم پہ چلنے ایک بچی اور بچہ بغل میں بیٹھ ہے اور الحمدللہ کلام شریف کے ساتھ دونوں گفتگو کرتے جا رہے ہیں۔ میں ان کا پیچھا کیا، ان سے آگے جیسے وہ سمجھ گئے کہ میں پیچھا کر رہا ہوں تو بچی کو بھگا، بچے کو بولا بھاگ، وہ ڈیڑھ سال پیچھا کر رہے۔ تو ان کے گھر پہ جا کے سمجھایا، گھر میں پیسہ کی بچی اماں کیا ہوا، بچہ پیچھا کر رہا تھا۔ تو بچی کی والدہ نکل کے بولی وہ بچہ پیچھا کر رہا تھا، آپ ماننا تھا؟ بولا نہیں، اگر وہ بچہ پیچھا کرتا بچی ایسی مارتی تو 25 اپنے نکلتے تھے، بچی خود ساتھ آ رہی تھی اور بچے دونوں مل کے ساتھ آ رہے تھے، دیکھ کے بھاگے، بچی غلط ہو گیا واقعہ میں جا کر گھر ہو گیا۔ دوسرے دن صبح ان کے والد صاحب آئے، میں پہچانتا تھا تو بولے بھائی بچی جو آپ اچھا بچے کو دوسرا چھیڑ رہا تھا کہ آپ بچے کو مار کے پڑھائے؟ نہیں، بچی کے ساتھ آ رہا تھا، بچی ساتھ آ رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں صبح جاتا ہوں شام میں آتا ہوں، ذرا خیال رکھیے، کیونکہ ہمارے بھائی محنت کرنی ہے، گھر چلانا ہے، ذمہ داریاں ہیں، تو یہ ماؤں کا کام سب سے بڑا ہے۔ اور اگر پڑوسیوں کے حقوق کے لیے ہم ہمارے بزرگوں کو جہاں زحمت دے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ خواتین کو اس کے لیے تربیت کی بے انتہا ضرورت ہے۔ گھر میں آج کوئی بھی یہ کہہ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے، میں بھی مانتا ہوں کہ ایک واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کروں کہ اکبر بیربل کو بلا کے میری سلطنت میں کتنے بیوی کے غلام ہیں اور کتنے خدا ہیں، اس کی مجھے رپورٹ چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں سرکار، میں آپ کو 24 گھنٹے میں اس کا رزلٹ دے دوں گا، تھوڑے انڈے اور تھوڑے گھوڑے دے دیجیے۔ انڈے اور گھوڑے لے کے مین چوراہے پر ٹھہرا، ہر آنے والے مرد سے پوچھا کیا بھائی آپ بیوی کی سنتے ہیں؟ تو ازواجی زندگی میں گاڑی کے 2 پہیے ہیں، ایک دوسرے کو سننا پڑتا ہے۔ انڈا ایک پٹھان آ رہے تھے، پٹھان نے کہا کہ آپ اپنی بیوی کی سن رہے ہیں؟ عورت پیر کی جھکی ہوتی ہے، عورت کی نہیں سنتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ان کو گھوڑا دیا گیا، وہ شخص گھوڑا لے کے تو تنزناتے میں گیا تو بیوی نے دیکھا کہ نہیں گھوڑے پہ میرا سفر آ رہا ہے، تو بولے گھوڑا کہاں سے ملا؟ تو بولے چوراہے پر بیربل ملا تھا، اس نے کہا تھا کہ بیوی کی بات سنتے، تو آپ نے کیا کہا؟ بیوی پیر کی جھکی ہوتی ہے، ایسا۔ ٹھیک ہے، یہ تو گھوڑا ہے، یہ کالا ہے، اگر سفید ہوتا تو آپ کو بہت سستا تھا، بولے سفید گھوڑا بہت ہے، ابھی لے کے آتا ہوں۔ تو یہ ہے، تو ہمیں آج مردوں سے زیادہ عورتوں کی تربیت کی ضرورت ہے۔ آج مجھے موقع دیا گیا، میں آپ جماعت اسلامی کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کسی کے حقوق کیا ہے، لیکن آج ہم اس کو منوانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ آج اس کے ذمہ دار ہوں تو دوسری طرف پڑوسی بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ اب پڑوسی اس لیے کترا رہے ہیں کہ بھائی بچے کی والدہ ظاہر ہے، جا کے گھر کو بولے، وہ پولیس کیا کرتی ہے، بلکہ پولیس اسٹیشن جانے کے بعد
मामला और उलझ जाता है। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि हमारे कुंदा वाली में भी उबैदुल्ला खान आजमी साहब ने मक्का मस्जिद में तकरीर के दौरान कहा था कि एक चोर मेरे पास आया और कहा कि मौलाना मैं चोरी के केस में गिरफ्तार हुआ था, अभी हाल ही में छूट के आया हूँ, आपसे कदमगोश होने के लिए आया हूँ। तो मौलाना ने कहा कि बेटा अब तुमको तो मालूम हो गई होगी तकलीफ कैसी होती है चोरी करने से, आप जेल गए, जेल में जो तकालीफ हुई, अब इंशाल्लाह आप ये हर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज रियासत नगर के इलाके में जमात इस्लामी की जानिब से एक अज़ीम शान जलसे आम का एहतमाम किया गया था, जिसमें नेबरहुड या पड़ोस के सिलसिले में जो इस्लाम की तालीमात हैं और मुसलमानों का जो रवैया होना चाहिए इस पर सैर हासिल होती है। इस इज्तिमा की खसूसियत ये रही कि यहाँ पर उलमाए किराम के अलावा सियासी कायदीन और दीनी और तहरीकी जिम्मेदारान सभी मौजूद थे और मर्द और ख़वातीन की कसीर तादाद में इसमें शिरकत की। और हम सब ने इस बात का अहद किया कि इस्लाम की जो तालीमात पे हैं उस पर सबसे पहले मुसलमान खुद अमल करेंगे, अपने घर में अपने रिश्तेदारों के साथ और अपने पड़ोसियों के साथ इस रवैये को दिखाएंगे। और जो फरीदा अल्लाह ताला ने शहादत हक़ का दिया है उस शहादत हक़ के फरीदे के तहत ये तमाम अपने पड़ोस को, अपने रिश्तेदारों को, सबको अल्लाह के दीन के लिए जद्दोजहद करने पर आमादा करेंगे। वहीं यहाँ पर आज ये भी गुफ्तगू हुई कि इस मुल्क के अंदर मुसलमान की एक हमसायगी की और पड़ोस की एक अच्छी तारीख रही है। हमारे गैर मुस्लिम पड़ोसी हमेशा हमसे खुश रहे हैं। आज क्या बात है कि हमारी सूरत हाल बदल गई है, लिहाजा हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि जो कुछ नेगेटिव प्रोपेगेंडा हो रहा है और इस्लामोफोबिया और मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, उसमें हमें एक अच्छे पड़ोसी बनकर अपनी तरफ से कोशिश करना चाहिए कि किसी को हमारे से तकलीफ ना हो और इस्लाम की तालीमात का अमली मुजाहरा हो। मैं मुबारकबाद देता हूँ जमात इस्लामी रियासत नगर को कि उन्होंने एक बहुत कामयाब कोशिश की और इस कोशिश को मुस्तकिल दवाम उनको देना चाहिए। और उम्मत के जितने हमारे बड़े जिम्मेदारान हैं, उलमाए किराम, मशाइख़ निज़ाम, अइम्मा किराम और खतीब हज़रात, उन सबसे जमात इस्लामी हिंद की भी अपील है कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से जो उम्मीद पोर्टल पर वक्फ शुदा जायदादों, अतिया दहिंदा जायदादों के रजिस्ट्रेशन की मुहिम है, ये मुल्क के हालात में बहुत अहम है। आज हम अगर गलती करेंगे तो कल हमारी गलतियां हमारे सर का जो ना आजमाइश बनेंगी। लिहाजा इस बात की पूरी कोशिश करनी चाहिए कि किसी जगह भी छोटी से छोटी जायदाद भी अगर वो औकाफ में रजिस्टर हो सकती है तो उसे रजिस्टर करा दें, ताकि वो बाकी जो वाकिफ़ है उसके जो ना मकसद और मर्जी के मुताबिक जो ना वो इस्तेमाल हो सके और किसी के हाथों में जो ना उसका नुकसान ना हो। लिहाजा इस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमात इस्लामी हिंद इस बात की अपील करते हैं कि हम मुसलमानों को जगाएं कि वो यानी उम्मीद पोर्टल पर तमाम जायदादों का रजिस्ट्रेशन कराएं। 8 तारीख तक इसको जो रजिस्ट्रेशन कराने की सहूलतें मौजूद हैं और हो सकता है 5 तारीख तक, और हो सकता है कि ये मज़ीद आगे बढ़े, लेकिन जो अव्वले वक्त में काम हो जाता है वही काम अहम है। लिहाजा मैं इस बात की अपील करता हूँ कि नौजवान ख़ासतौर पर जो है ना अपने बुजुर्गों को इस मामले में मदद दें और जितनी जायदादें हमारी मसाजिद हैं, दरगाहें हैं और जो ना इस्लामी मराकिज़ है या खिदमत खल्क़ के मराकिज़ हैं, सबको जो ना रजिस्ट्रेशन में लाने की कोशिश करें ताकि वो महफूज रहे। जज़ाकल्लाह।